कर्नाटक राष्ट्रीय समिति पार्टी जिला बीदर द्वारा अपनी मांगों को लेकर बीदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने असीमित धरना आरंभ किया गया और कहा गया कि बीदर जिला वन विभाग उप वन संरक्षक क्षेत्रीय प्रभाग श्रीमती वानती एमएम वे और क्षेत्रीय वन अधिकारी और कर्मचारी 45 से 50 वर्षों से जमीन जोत रहे हैं। गरीब दलित किसानों को परेशान करने के लिए एकजुट हो गए हैं और पिहानी अखबार में उनका नाम रद्द कर दिया है। अवैध रूप से खेती के लाइसेंस के लिए आवेदन कर जमीन जोतने वाले गरीब दलित किसानों पर दया करें और पिहानी अखबार में कर्नाटक सरकार वन विभाग के कॉलम नंबर 9 में प्रविष्टि को रद्द कर अतिक्रमण करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों और जमीन पर कब्जा करने वालों को हटा दे। वन भूमि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की तिथि हम 3 जनवरी 2025 से विभिन्न संगठनों के सहयोग से सत्याग्रह के माध्यम से अनिश्चितकालीन धरने का अनुरोध करते हैं। इस अवसर पर तुकाराम गौरे, नरसिंह सम्राट, अमरीश कुदरे, गौतम भोसले के अलावा अन्य पुरुष और महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर इस धरना के प्रमुख व्यक्तियों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मेरा नाम नरसिंह सम्राट, भीम टायर के सेना के जिलाध्यक्ष बीदर। आज इस धरनी सत्याग्रह करने का वजह यह है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट वाले बिना बताए दलितों का जो भूमि है वो पानी में से नाम निकाल दिए हैं। उसका वजह लेकर आज धरने सत्याग्रह कर रहे हैं। ये करने का वजह यह है, जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको सरकार के तरफ से जो ज़मीन दी है सो है, वो ज़मीन में ये लोग अपने अपने जीवन बिता रहे हैं। ये जीवन बिताने वालों को लोगों को फॉरेस्ट वाले ने जो तकलीफ दिए हैं, इनका जो पानी में से नाम निकाल दिया है, वो नाम जैसा था वैसा करना बोलकर हमारा मांग है। और जो बीदर जिले में जो प्रभावी लोग हैं, यानी कि राजकारणी लोग हो या पैसे वाले लोग हो, भूमाफिया लोग हो, ये लोग सरकारी ज़मीन कब्जा कर कर बेच रहे हैं, पत्थर का मशीन डाल रहे हैं, अपने अपने सोसाइटी चला रहे हैं, अपने अपने पेट्रोल बंक चला रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ ना कहते हुए ये फॉरेस्ट वाले लोग गरीब लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं, इनके खिलाफ आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये जो भी फॉरेस्ट वाले लोग हैं जो गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो भी कानूनन उनके ऊपर एक्शन लेना है वो एक्शन लेना बोलकर हम मांग रखे हैं। इतना बात कहते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। मेरा नाम नरसिंह सम्राट, भीम टाइगर सेना जिला अध्यक्ष बीदर। ಇಂದಿನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವಿಷಯ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50-60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಡ ದಲಿತ ರೈತರಿದ್ದರು, ಆ ದಲಿತ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಅವರು ಅವರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪಾಣಿ ಕಲಂ 9ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇಂಡೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಂತೇಳಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡದೆ ಇವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ DCF ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಬಡ ರೈತರ ಪಾಣಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಖಂಡಿಸಿ ರೈತರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತು KRS ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌರೆ, KRS ಪಾರ್ಟಿ ಸೈನಿಕ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂತಿದ್ದೆವು,
ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿನಿಂದ ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರು ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಕಡು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಬೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿನಂಥ ಪಾಣಿಗಳು ಮೊದಲು ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದು ಪುನಃ ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಬಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಮ್ಮದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಬಂದು ಕರೆನೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಕುದ್ರೆ, ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ.